हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। శిరస్సున మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములు కలుగును గాక। आए हुए आप सभी का प्रभु यीशु प्रभु में आपका दिन शुभ हो। మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము मत्ती की सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 12వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం। उसका 12वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को अपना अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। And forgive us our debts as we forgive our debtors. మా రుణస్థులను మేము క్షమించిన ప్రకారము మా రుణములను క్షమించుము। మా రుణస్థులను లేక మాకు విరోధముగా అపరాధము చేసిన వారిని जैसे हमने अपने अपराधियों को या फिर जिसने हमारे विरुद्ध अपराध किया है వారిని మేము క్షమించేశాము। उनको हम लोगों ने क्षमा किया है। ఇప్పుడు अब నీవు మమ్ములను క్షమించుము। आप हमें क्षमा कीजिए। యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు నేర్పిస్తున్నటువంటి ప్రార్థన ఇది। यीशु मसीह अपने चेले को सिखा रहे हैं, ये प्रार्थना है। మనం అనేక సార్లు ప్రార్థనలో లేకుంటే పాటలలో हम अनेक बार गीतों में या फिर प्रार्थना में అసత్యములను పలుకుతూ ఉంటాం। असत्य की बातें हम लोग कहते रहते हैं। మన మనస్సాక్షిని ప్రక్కన పెట్టేసి हम अपने विवेक को हम बगल में रखकर మన మనస్సుని దేవుడి దగ్గర తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాం। हमारे मन को हम लोग परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं। దేవుడి యొక్క ఉద్దేశము తెలుసుకోకుండా परमेश्वर का उद्देश्य न जाने बगैर ఆయన స్వరాన్ని వినాలనుకున్నట్లయితే उनके स्वर को अगर हम लोग सुनना चाहेंगे మీరు ఎన్నడూ ఆయన స్వరాన్ని వినలేరు। आप कभी भी उनका स्वर नहीं सुन पाएंगे। మీరు కోరుకున్నది దేవుడి దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళి आप जो भी चाहते हैं वो परमेश्वर के पास लेकर जाके ఆయన కోరుకున్నది ఆయన దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళక और वे जो चाहते हैं अगर हम उनके पास नहीं लेकर जाएंगे ఆయన స్వరాన్ని మనం ఎన్నడూ కూడా వినలేము। उनका जो स्वर है हम कभी भी नहीं सुन पाएंगे ఆయన మాటలు మనం ఎన్నడూ కూడా వినలేము। और उनकी बातें जो है हम कभी सुन नहीं पाएंगे। మనము క్రైస్తవులుగా మార్చబడినది हम जो मसीह में जो बदल लिए गए हैं, మనము క్రీస్తు వరకు వచ్చినటువంటి విషయము हम जो मसीह के विषय में जो हम लोग आए हुए మనము हैं, సంఘం వరకు వచ్చామనంటే हम कलीसिया के लिए आए हैं। మనం మోకాళ్ళ మీద ప్రార్థనలు వెళ్ళామంటే हम घुटने के ऊपर प्रार्थना में अगर जाते हैं, మనము ఆరాధనలో ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్ళామంటే हम आराधना में उनकी सानिध्य में जो जाते हैं, ఆయన స్వరము ఖచ్చితంగా వినాల్సిందే। उनका जो स्वर है वो वाकई में हमें सुनना है మన స్వరము కూడా ఆయన వినవలసినది। और हमारी आवाज और स्वर भी उन्होंने सुनना है। మన ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏమిటంటే हमारा ओवर कॉन्फिडेंस क्या है ఆయన మా మాటలు వింటాడు అంతే। कि वो जो है हमारी बातें सुन लेंगे। మన పాపములు క్షమించబడే వరకు ఆయన రెండవ మాట వినడు। हमारे पाप क्षमा किए जाने तक वो हमारा दूसरा बात नहीं सुनेंगे। మన అపరాధములు నిలిచి ఉన్నట్లయితే अगर हमारे अपराध जो ऐसे ही खड़े हैं, ఆయన మన మాటలు వినడు। हाँ, वो जो है परमेश्वर हमारी बातें नहीं सुनेंगे। ఏ మాట వినడు, कोई भी बात नहीं सुनेंगे, ఒకే ఒక మాట వింటాడు। एक ही एक बात सुनेंगे। అదేమిటనగా वो क्या है? ప్రభువా నన్ను క్షమించుము, प्रभु मुझे क्षमा कर, ప్రభు నన్ను క్షమించుము। प्रभु मुझे क्षमा कर। ఆ మాట నోట్లో నుంచి వచ్చే వరకు वो बात अपने मुंह से आने तक ఆయన స్వరము మన చెవుల దగ్గరికి రాదు। उनका जो स्वर है हमारे कान तक नहीं पहुंचेगा। మన వేరే ఏ విషయము కూడా ఆయన చెవుల దగ్గరికి వెళ్ళదు। हमारी कोई भी और चीजें भी उनके कान तक नहीं ఈ जाएंगी। ప్రార్థనలో యేసు ప్రభు నేర్పించినటువంటి గ్రామర్ ఒకటి ఉన్నది। और इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने सीखा हुआ एक ग्रामर है। మనం దీన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అంటాము। हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच करके ఈ कहते हैं। పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में మేము మా రుణస్థులను క్షమించాము, हमने हमारे अपराधियों को माफ किया है అయిపోయింది పని అది। और ये काम हो चुका है। యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడు, यीशु मसीह क्या कहते हैं? మీరు దేవుడి దగ్గర క్షమాపణకు వచ్చే ముందుగా आप परमेश्वर के पास क्षमा के लिए आने से पहले మీరు మనుషులను క్షమించి రండి। आप मनुष्य को क्षमा करके आइए। కానీ మనం ఏం చేస్తాము, लेकिन हम क्या करते हैं? క్రైస్తవులందరూ కూడా ఏం చేస్తారు, और मसीह लोग सारे लोग क्या करते हैं? మనుషులందరూ కూడా ఏం చేస్తారు, और सारे मनुष्य लोग क्या करते हैं? ప్రభు నీకు తెలుసు కదా నన్ను క్షమించని అడుగుతారు। प्रभु
आप जानते हैं ना, मुझे क्षमा करो करके। ప్రభు అలాగ చూడడు. प्रभु वैसे नहीं देखते। మీరు ఉద్యోగం అడిగితే आप नौकरी अगर मांगोगे, దేవుడు మీకు ఏమిస్తాడు? प्रभु आपको क्या देंगे? ఏమిస్తాడు మీకు? प्रभु आपको क्या మీరు देंगे? ఉద్యోగం అడిగారు, अगर आपने नौकरी మీకు मांगी, దేవుడు క్రొత్త షర్ట్ ఇచ్చినట్లయితే अगर परमेश्वर ने आपको नया शर्ट अगर మీరు दिया है, చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. आप बहुत ही खुशी से रहते हैं। ఇంకొకసారి దేవుడి దగ్గర అడగరు కదా? क्या दूसरी बार आप परमेश्वर के पास नहीं मांगेंगे? మీకు దొరికింది కదా? आपको मिल गया है, లేదా దేవుడి దగ్గరికి మరలా అడుగుతారా? कि आप परमेश्वर के पास जाकर फिर से मांगेंगे? అడుగుతారా? क्या फिर से मांगेंगे మానేస్తారా? या फिर आप बंद कर देंगे? దేవుడు ఇచ్చాడు కదా, परमेश्वर ने दिया है క్రొత్త షర్ట్ క్రొత్త చీర ఇచ్చాడు కదా, और नया शर्ट नई साड़ी दी है। మీ ప్రార్థన ఆపేయచ్చు కదా ఇప్పుడు? आपकी प्रार्थना आप रोक सकते हैं। ఏం చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు? आप क्या करोगे? మరలా చేస్తారు. फिर से करेंगे? ఏమి చేస్తారు మరలా? फिर से क्या करेंगे? ఉద్యోగం కావాలని नौकरी चाहिए करके ఎప్పటి వరకు చేస్తారు? कब तक आप करोगे? మీకు అడగటం పర్టికులర్ గా తెలిసినట్లయితే, अगर आपको मांगना वाकई में आप जानते हैं, దేవుడు కూడా అన్ని విషయంలో పర్టికులర్ అవుతాడు. और परमेश्वर भी सारे विषयों में वो एकदम पर्टिकुलर रहेंगे। ఆమేన్. आमेन। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆయన ప్రతి విషయాన్ని చూస్తాడు. वो हर एक विषय को देखते हैं। మీరు 100 రూపాయలు అడిగారు, आपने 100 रुपए मांगा, ఆయన 99 ఇచ్చాడు. उन्होंने 99 रुपीस दे दिया। మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా? आप क्या खुशी रहेंगे? ఒకవేళ 99 వచ్చినట్లయితే, अगर 99 अगर आया है, మీ చేతిలో పర్పల్ కలర్ నోట్ రాదు ఈ రోజు. आपके हाथ में पर्पल कलर का नोट जो है नहीं आएगा। మీ చేతిలో పర్పల్ కలర్ నోట్ కనిపించాలంటే, अगर आपके हाथ में पर्पल कलर का नोट अगर दिखना है, దానికి మరొక రూపాయి జోడించబడాలి. उसके अंदर एक और रुपया डालना पड़ेगा, అప్పుడే మీరు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. तभी आप खुश रहेंगे। అలా కానిడలా अगर ऐसा ना होगा, ఒక గ్రీన్ నోట్, एक हरा नोट, 2 లైట్ గ్రీన్ నోట్లు, और 2 लाइट ग्रीन नोट, ఒక 5 రూపాయల కాయిన్, एक 5 रुपए का सिक्का, 2 రూపాయల కాయిన్లు, 2 रुपए का सिक्का, అవన్నీ కలిపి ఎంత అవుతున్నాయి? ये सब मिलाकर कैसे कितना होता है? 90. మీరు సంతోషంగా లేరు. आप लोग खुश नहीं होंगे। మీకు ఒక నోట్ కావాలి, आपको एक नोट అది चाहिए, 100 రూపాయల నోట్ అయి ఉండాలి. वो 100 रुपए का नोट होना चाहिए। ప్రభు ఏం చూపిస్తున్నాడంటే ఇక్కడ, प्रभु यहाँ पर क्या दिखाते हैं? మొదట మీరు చేయండి. पहले आप करो। బైబిల్ అంతా మీరు చదివినట్లయితే, अगर पूरा बाइबल आप पढ़ोगे, మొదట దేవుడు ఏమి కూడా చేయడు. पहले परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। ఈ లోకంలో తప్పు బోధ నడుస్తున్నది, इस संसार में गलत प्रचार चल रहा है, అన్ని దేవుడే చేస్తాడని చెప్పేసి सभी चीजें परमेश्वर ही करेंगे। ప్రభు ఏమంటున్నాడు? प्रभु क्या कहते నీ हैं? దగ్గర 99 గొర్రెలు ఉన్నాయి, आपके पास 99 भेड़ हैं, ఒకటి తప్పిపోయింది, एक जो है, నువ్వేమి చేయాలి ఇప్పుడు? आपने क्या करना है? అంతేనా? స్వస్థత కొరకు వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? चंगाई के लिए जब आते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा? నీ దగ్గర ఉన్నదా అని అడిగాడు. क्या आपके पास है करके ఏమిటది? वो क्या है? विश्वास। విశ్వాసము ఉంటే నేను చేస్తా, లేకుంటే నేను చేయను. अगर आपके अंदर विश्वास है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును. मांगोगे तो आपको मिलेगा। ఎవరు చేయాలి ఈ పని? మొదటిగా ये काम किसने करना है? पहले ఎవరు చేయాలి? ये काम किसने करना है? మనమేం చేస్తాము? लेकिन हम क्या करते हैं? నీకు తెలుసు కదా, నువ్వే ఇచ్చేసి అని అంటాం. प्रभु आपको पता है ना, आप ही कर दीजिए ఇలా करके ఒక कहते గుంపు ఉన్నది. हैं। ऐसा एक झुंड है, వారు ఏమంటారంటే, वो क्या करते हैं? దేవుడికి అన్ని తెలుసు కాబట్టి परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, మనం इसीलिए ప్రార్థన చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు. हम लोग प्रार्थना करने की जरूरत नहीं వారు है। ప్రార్థన చేయరు, वो लोग प्रार्थना नहीं వారు करते, అడగరు, वे मांगते नहीं నీకు हैं। తెలుసు కదా అని చెప్పంటారు. वो कहते हैं कि आप जानते हैं, దానిలో వారు వినయం చూపిస్తున్నారు. और उसके अंदर वो विनय 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 दिखाते हैं। ఆ వినయం ఏమిటి? और वो विनयम क्या है? నమ్రత. नम्रता क्या है? ఆ వినయం ఏమిటి? वो नम्रता क्या है? నేను అడగటం లేదు. मैं मांग नहीं रहा। అలా కొన్ని రోజుల తర్వాత वैसे कुछ दिनों के ఆ बाद వినయము वो जो नम्रता है అహంకారముగా మారిపోతుంది. अहंकार में बदल जाता है। ఎందుకు? किस लिए? నేను అడగను, मैं नहीं నేను मांगू, అడగను, मैं नहीं నేను मांगू, అడగను. मैं नहीं యోబుతో मांगूंगा। దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? अय्यूब से परमेश्वर क्या कहता है? మొదటిగా నీ మిత్రుల కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యి. पहले अपने मित्रों के लिए आप प्रार्थना करो। మిత్రులతో ఏమంటున్నాడు? और मित्रों से क्या మీరు कहते हैं? యోబు దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే आप अगर अय्यूब के पास जाते हैं, ఆయన మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాడు. वे जो है आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ఒక్కరి కొరకు ఒకరు ప్రార్థన చేసుకోవాలి. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, మనంతటి కొరకు మనం ప్రార్థన और చేసుకోవాలి. हमारे अपने लिए भी प्रार्थना మన करना है। కుటుంబం కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. हमारे परिवार के लिए हमने प्रार्थना మన करना है। బంధుమిత్రుల కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. हमारे सगे संबंधियों के लिए మన प्रार्थना करना है। సంఘము కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. हमारे कलीसिया के लिए మన प्रार्थना ఇరుగు करना है। పొరుగు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. हमारे आस पड़ोस रहने वालों के लिए प्रार्थना మన करना है। దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है। అధికారుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండగా ये सब चीजें हम जब करते हैं, మొట్టమొదటిగా सबसे पहले నీ కొరకు నీవు ప్రార్థన చేసుకోవాలి.
आप अपने आप के लिए प्रार्थना करना है। చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, నేను నా కోసం ప్రేయర్ చేసుకోను అంటారు. मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ అది करके कहते हैं। వినయంతో కూడినటువంటి అహంకారం. అది वो नम्रता से भरा हुआ अहंकार है। ఏమిటది? वो क्या है? నేను నా కొరకు ప్రార్థన చేసుకోను. मैं अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं మరి करता। అపాయం ఎవరి దగ్గరికి వస్తుంది అప్పుడు? लेकिन जब दुर्घटना है वो किसके पास आएगा? ఎవరి దగ్గరికి వస్తుంది అటువంటి డేంజర్? वो दुर्घटना किसके पास आएगा? ఖతరా. खतरा, वो खतरा किसके पास ఎవరి आएगा? దగ్గరికి వస్తుంది అది? खतरा किसके पास आएगा? నా దగ్గరికి వస్తుంది. वो मेरे पास ही आएगा। ఎందుకంటే किस लिए? నేను క్షేమముగా లేను. क्योंकि मैं जो है सुरक्षित नहीं हूँ। నేను ఎందుకు క్షేమముగా లేను? मैं सुरक्षित क्यों नहीं నేను हूँ? నా కొరకు ప్రార్థన చేసుకోవడం లేదు. क्योंकि मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, నేను ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా. मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। నేను వర్షంలో గొడుగు ఇతరులకు పట్టుకొని ఇట్లా వెళ్తున్నాను. मैं बारिश बरसात में छतरी जो है दूसरे के लिए पकड़ के चल रहा నేను हूँ తడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను. और मैं भीगते हुए चल ఇది रहा हूँ। గొప్పతనం లోకం చూస్తున్నప్పుడు. ये महान काम है जब संसार देखता है। నువ్వు న్యూమోనియా వచ్చేసి లేకుంటే నీకు కోల్డ్ వచ్చేసి లంగ్స్ పడిపో నువ్వు చచ్చిపోతావు. आपको निमोनिया हो गया या फिर आपका लंग्स खराब हो गया, आप वो बीमारी से मर जाते నీకు हैं। కావాలంటే ఇద్దరు కలిసి షేర్ చేసుకోండి. और ये आप चाहे तो दो लोग मिलकर उस छतरी को शेयर లేదా कर, ఒక గొడుగు కొనుక్కొని ఇతరులకు ఇచ్చేసండి. नहीं तो एक छतरी खरीद कर दूसरों को दे दो। కానీ మొదట నీవు క్షేమముగా ఉండాలి. लेकिन सबसे पहले आप सुरक्षित నీ रहना। అపరాధములు క్షమించబడకపోతే अगर आपके अपराध क्षमा नहीं నీవు किए गए, పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించవు. आप స్వర్ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। లూకా 15వ అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది. लुका की सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में ఒక दिखता है। వ్యక్తి మారు మనస్సు పొందినప్పుడు एक व्यक्ति जब मन फिराता है, పరలోకములో బహు సంతోషము కలుగుతుంది. स्वर्ग राज्य में बहुतायत की खुशी मनाई जाती యేసు है। ప్రభు ఇప్పుడు ఏమని ప్రార్థన నేర్పించాడు? यीशु मसीह अब क्या करके प्रार्थना सिखाया? మా అపరాధులను మా ఎడల అపరాధం చేసిన వారిని మేము క్షమించేశాం. जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किए हैं हमने क्षमा कर दिया है। ఇప్పుడు నీవు మా అపరాధములను క్షమించము. अब जो है आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। ఆమేన్. आमेन। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనం చేయవలసినటువంటి మొదటి పని ఏమిటి ఇప్పుడు? हमने करने वाला सबसे पहला काम क्या होना ఏమిటా चाहिए? మొదటి పని? वो सबसे पहला काम क्या है? ఏమిటా మొదటి పని? पहला काम क्या है? మన అపరాధములు కడగబడాలి. हमारे अपराध जो है वो धो जाना, మన పాపములన్నీ కడగబడాలి. हमारे जो पाप है वो धुल जाना है। మనం అంటాము యేసు ప్రభు 2000 సంవత్సరాల క్రితమే నా పాపములు క్షమించేశాడని చెప్పి. हम कहते हैं 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। 2000 సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు పుట్టలేదు. 2000 साल पहले आपने जन्म नहीं लिया। నీ పాపములు క్షమించబడలేదు. आपके जो पाप है क्षमा नहीं किए ఇది गए। తప్పు బోధ. ये गलत प्रचार है। 2000 సంవత్సరాల క్రితము 2000 वर्ष पहले సర్వ మానవాళి కొరకు और पूरे मानवता के लिए యేసు ప్రభు చనిపోయాడు. यीशु मसीह जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ। ఆయన ఆ రోజు సిలువ వేయబడ్డాడు. वे जो है उस दिन सलीब पर चढ़ाए गए। ఆయన ఏమంటున్నాడంటే वो क्या कहते हैं? నా రక్తము मेरा लहू అందరి అపరాధముల కొరకు పాపముల కొరకు చిందించబడినది. सारे अपराधों के लिए, सारों लोगों के अपराधों के लिए, पाप के लिए बहाया गया। కానీ అప్పటి వరకు మనం పుట్టలేదు. लेकिन तब तक हम लोग ने जन्म नहीं लिया। అయితే విషయం ఏమిటి ఇక్కడ? यहाँ पर विषय क्या ఆయన है? రక్తము उनका जो लहू है లేదా ఆయన బలియాగము या फिर उनका बलियार्पण जो है నేటి వరకు సజీవముగా ఉన్నది. आज तक जीवित है। 2000 సంవత్సరముల క్రితం చేసినటువంటి పని 2000 साल पहले जो काम किया था అది उन्होंने అయిపోలేదు. वो खत्म नहीं అది हुआ। నేటికి సజీవంగానే ఉన్నది. वो आज तक भी जीवित है। ఆయన రక్తములో उनके लहू ఈ में రోజు కూడా సామర్థ్యం ఉన్నది. आज के दिन भी सामर्थ है। ఆయన రక్తములో उनके लहू ఈ में రోజు కూడా మన పాపములకు క్షమాపణ ఉన్నది. आज भी हमारे पापों के लिए क्षमा है। ఆయన రక్తము उनका लहू ఆ తండ్రి దేవుని ఎదుట కనిపిస్తూ ఉన్నది. वो पिता परमेश्वर के सामने दिखता है। ఆ రక్తము वो लहू ఈ రోజు పుట్టిన మనకు, आज के दिन जन्म लिया हम నిన్న लोगों के పుట్టిన लिए, వారికి, और जो कल के दिन जन्म 100 लिए थे సంవత్సరాల క్రితం పుట్టిన వారికి, या 100 साल पहले जिन्होंने 1000 जन्म लिया, సంవత్సరాల క్రితం పుట్టిన या వారికి, 1000 साल पहले जिन्होंने 2000 जन्म సంవత్సరాల క్రితం పుట్టిన लिया, వారికి, या 2000 साल पहले రేపు जिन्होंने जन्म పుట్టబోయే लिया, వారికి, या कल जो जन्म వచ్చే लेंगे, సంవత్సరం పుట్టబోయే వారికి, अगले साल जो जन्म 10 लेंगे, సంవత్సరాల తర్వాత, 10 सालों के 1000 बाद, సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టబోయే వారికి या 1000 सालों के बाद जन्म लेने वालों को, అందరినీ క్షమించేటువంటి గుణము కలిగి ఉన్నది. और सभी को क्षमा करने का गुण उस लहू में है। మన పాపములు ఎప్పుడు క్షమించబడుతున్నాయి? हमारे पाप कब क्षमा किए ఆయన जाएंगे? రక్తము మన మీదకి ఎప్పుడు వచ్చింది? उनका लहू जब हमारे ऊपर आएगा, ఆయన రక్తం ఎప్పుడు మన మీదకి వచ్చింది? और उनका लहू कब हमारे ऊपर आएगा? మనం ఎప్పుడైతే और जब हम మొదటిసారిగా सबसे पहले మన పాపములను ఒప్పుకొని हमारे पापों को నన్ను स्वीकार करके క్షమించు, मुझे क्षमा ఈ करो, రోజు నుంచి నీవే నా ప్రభువు, आज से आप ही मेरे प्रभु ఈ हैं, రోజు నీవే నా దేవుడవు, आज से आप ही मेरे परमेश्वर ఈ हैं, రోజు నుంచి నీవు నన్ను క్షమించి और आज से आप मुझे क्षमा करके నేను క్రొత్త జీవితం జీవించే విధముగా, मैं नया जीवन जीने के సో जैसे ఈ లోకంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ బోధ जो इस संसार में जो प्रचार चल रहा है అదేమిటనగా वो क्या है దేవుడు అన్ని క్షమిస్తాడని చెప్పేసి. कि परमेश्वर जो है हर एक चीज को क्षमा कर देंगे। యోహాను పత్రికలో ఒక మాట రాస్తున్నది. यूहन्ना के सुसमाचार में एक बात लिखा है, पत्रिक में एक बात लिखा है, యేసు రక్తము ప్రతి పాపమును కడిగివేయనని చెప్పేసి. यीशु मसीह का लहू जो है हर एक पाप को धो
देगा। గమనించాలి మాట. आप लोग ध्यान दीजिए इस बात। ఒకసారి క్షమాపణ తోటి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు एक बार क्षमा के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। ఆ తరువాత పాపము చేయకుండా మనం జీవించాలి. उसके बाद बिना पाप किया हमने जीना है। పాపము చేసి ఒకవేళ పడిపోయినట్లయితే अगर पाप करके हम लोग गिर जाते हैं, అది తెలియక జరిగినా తెలిసి జరిగినా కూడా या फिर हम जानते हुए वो हो गया या न जानते हुए हो ఆ गया, దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ అడగాలి. उस परमेश्वर के पास जाकर क्षमा को मांगना है। పాపములలో రకాలు ఉన్నాయి. और पाप में भी अनेक प्रकार हैं। అదేమిటనగా वो क्या है? నీ శరీరమునకు విరోధముగా, आपके शरीर के विरोध में, నీ మనస్సునకు విరోధముగా, आपके मन के विरोध में, నీ ప్రాణమునకు విరోధముగా, आपके प्राण के विरोध में, నీ ఆత్మకు విరోధంగా నువ్వు పాపం చేస్తున్నట్లయితే अपनी आत्मा के विरोध में अगर आप पाप నీవు करेंगे, దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ అడగాలి. आप परमेश्वर के पास जाकर क्षमा को मांगना है। ఒక వ్యక్తి మందు తాగటం మానేస్తాడు. एक व्यक्ति ने शराब पीना बंद कर दिया है। అయితే ఆయన ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు. वे प्रभु के पास आ गए, ఆయన రక్షణ పొందుకున్నాడు. वे उद्धार को पा लिए। అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత कुछ दिनों के बाद ఎవరో స్నేహితులు ఫోర్స్ చేసేటప్పటికి कुछ मित्रों ने उन्हें जोर जबरदस्त ఆయన మరలా త్రాగాడు. वे फिर से पी लिए। ఇప్పుడు మరలా పాత జీవితంలో వెళ్ళిపోతున్నాడు. अब फिर से पुराने जीवन में चले ఆయన गए। మనసులో గ్రహించాడు, लेकिन उन्हें मन में ग्रहण ప్రభు किया నాతో తప్పు జరిగిపోయింది, कि हे प्रभु, मुझसे गलत हुआ है। నేను కంట్రోల్లో లేకపోయాను, मैं अपने अधीन में नहीं था, నేను పడిపోయాను, मैं गिर चुका था। నన్ను క్షమించు ప్రభు, मुझे माफ कर ఇక दीजिए నుంచి प्रभु। నేను పడిపోకుండా కాపాడుకుంటాను. इसके आगे मैं अपने आप को गिरे बिना बचा कर रखूंगा। అప్పుడు దేవుడు కనికరం చూపిస్తాడు. तब परमेश्वर जो है दया दिखाएगा, ఆ తర్వాత మనల్ని క్షమిస్తూ ఉంటాడు. और उसके बाद हमें क्षमा करेंगे। చేయకూడదు ఆ పని हमने ये काम नहीं करना ఆయన మానేస్తాడు. ఇప్పుడు और उन्होंने बंद कर दिया है। ఇది ఆయన వ్యక్తిగత జీవితానికి విరోధంగా చేసిన పాపము, और वो जो पाप है उनके व्यक्तिगत जीवन के विरोध में किया దేవుడి है, నియమమునకు విరోధంగా చేసిన పాపము. परमेश्वर के नियम के विरोध में किया हुआ पाप है। రెండవది दूसरा, మనుషులకు వ్యతిరేకం చేసినటువంటి పాపం. मनुष्य के विरोध में किया हुआ पाप। ఎవరినో కొట్టేశారు, किसी को मार दिए, వారితో క్షమాపణ అడగాలి. उनसे जाके क्षमा मांगना है। ఎవరినో తిట్టేశారు, किसी को गालियां दी, వారిని క్షమాపణ అడగాలి. उन्हें जाकर क्षमा ఎవరినో कर- దూషించారు, और किसी को दूषित कर दिया, వారిని క్షమాపణ అడగాలి. उनके पास जाकर बात ఎవరినో कर- మోసం చేశారు, किसी को धोखा दे दिया, వారిని క్షమాపణ అడగాలి. वहां पर जाकर क्षमा मांगना है। అలాగని वैसे मानकर ప్రభు నువ్వు అన్ని చూస్తున్నావు కదా, कि प्रभु आप सब कुछ నా देखते हैं, మనసు నీకు తెలుసు కదా, मेरा मन आप जानते हैं, ఇంకొకసారి నేను చేయను मैं ये काम फिर से नहीं करूंगा। అని ప్రభు నువ్వు నన్ను క్షమించంటే ऐसा जानकर अगर आप बोलोगे कि प्रभु मुझे क्षमा करो, ప్రభు మత్తయి సువార్త 6:12 చూపిస్తున్నాడు. और प्रभु जो है मत्ती सुसमाचार का उसका 6वां अध्याय का 12 वचन दिखाते हैं, నువ్వు ఎవరిని మోసం చేయకూడదు, आप जो है किसी को धोखा नहीं देना, నువ్వు ఎవరితోటి తప్పు మాట్లాడకూడదు, आप किसी से गलत बात नहीं నువ్వు करना, ఎవరికి విరోధంగా పాపం చేయకూడదు. आप किसी के विरोध में पाप नहीं ఒకవేళ करना। చేసినట్లయితే अगर ऐसा कर भी ले, వారితోటి క్షమాపణ అడగాలి. उनके पास जाकर आप क्षमा को నీవు मांगना। అర్పణ తీసుకొని వస్తున్నావు. आप अर्पण लेकर आते हैं, అర్పణ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు जब अर्पण लेकर आते हैं, దారిలో నీకు జ్ఞాపకం వచ్చింది. आपको रास्ते में याद आता है, ఏమని? आपको क्या याद आता है? ఎవరితోటో నీకు గొడవ జరిగిందని किसी చెప్పి के साथ तो आपका झगड़ा हुआ है, అప్పుడు ఏమి చేయాలి? तब आपने क्या करना है? అర్పణ వదిలిపెట్టేసి अर्पण को छोड़कर మొదట క్షమాపణ కడిగి पहले उनके पास जाकर क्षमा मांगना, ఆ క్షమాపణ అడిగేసి और उनसे क्षमा मांगने के बाद సమాధానపడి वहां पर शांति बनाकर ఇద్దరు కలిసి और दोनों मिलकर అర్పణ తీసుకుంటాడు. अर्पण को लेकर आना है। అది దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ये परमेश्वर ये सारी चीजें की इच्छा रखती है। క్షమించేటువంటి గుణం ఉండాలి. क्षमा करने का गुण हमारे अंदर होना అది है, మొదట మనకు కలిగి ఉండాలి. वो सबसे पहले हम पाना है उसे। కొంతమంది कुछ लोग ఎంత క్షమాపణ అడిగినా కూడా कितना भी क्षमा उनसे मांगे, క్షమించేటువంటి గుణం రాదు. क्षमा करने का गुण उनके अंदर नहीं है। క్షమాపణ గురించి కొన్ని మాటలు మన పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం. और क्षमा के विषय में कुछ बातें हम पवित्र ग्रंथ से देखते हैं। అందరికంటే ఎక్కువగా క్షమించినటువంటి వ్యక్తి మనకి ఎవరు కనిపిస్తారు? और सबसे ज्यादा बार क्षमा किए हुए व्यक्ति के रूप में हमें कौन दिखता है? ఎవరు? कौन दिखता है? యేసు ప్రభు. यीशु मसीह दिखते हैं। ఆ తర్వాత उसके बाद వచ్చింది సౌండ్, ఎక్కడి నుంచో కరెక్ట్ సౌండ్ వచ్చింది. యోబు కనిపిస్తాడు. ఓకే, ఆ తర్వాత अय्यूब दिखते हैं। उसके बाद कौन दिखते हैं? స్టెఫెన్ కనిపిస్తాడు. ఓకే, ఇంకెవరు కనిపిస్తారు? और कौन दिखते हैं? యోబు విషయంలో చూస్తున్నట్లయితే యోబుని ఏమంటారు, ఆయనకి ఏమి లేకుండా చేసింది మనుషులు కాదు. अय्यूब के विषय में हम देखते हैं कि उनका सारा कुछ छीन लिया, वो मनुष्य ने नहीं किया ये काम। ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అది? और ये काम किसके तरफ से आया था?
అపవాది తీసేస్తాడు. और ये सारा चीज उनसे दूर जो किया అయితే था वो యోబు शैतान ने ఏమంటున్నాడు? किया। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा? దేవుడు ఇచ్చాడు, దేవుడే తీసుకున్నాడని చెప్తారు. परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, ఆయన అనుమతి లేకుండా ఎవరు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. और उनकी अनुमति के बिना कोई भी लेने के लिए ये नहीं कर सकते। ఓకే, స్టెఫెను చూస్తున్నట్లయితే स्टीफनस को हम लोग देखते ఆయన हैं, రాళ్ళతోటి కొట్టి చంపుతున్నప్పుడు जब उन्हें पत्थर से फेंक कर मार रहे थे, ఆ ప్రభు అక్కడ కనిపిస్తున్నాడు పరలోకంలో. वो प्रभु जो है वहां पर स्वर्गराज में दिखाई पड़ते ఆ हैं, సింహాసనముకు కుడి వైపున ఆయన నిలబడి కనిపిస్తున్నాడు. और सिंहासन के दाईं ओर वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। అప్పుడు నా ఆత్మను నీ చేతులు అప్పగిస్తున్నాను అంటున్నాడు. तब स्टीफनस कहते हैं, मेरी आत्मा मैं आपके हाथ में देता हूं। ఇంకొక వ్యక్తి గురించి చెప్పండి. एक और व्यक्ति के विषय में बताएं। ఆల్రైట్, మనం ముందుకు వెళ్దాం. हम लोग आगे बढ़ते हैं, యోసేపు దగ్గర మనం వెళ్దాం. यूसुफ के पास चलते हैं। యోసేపు దగ్గర మనం వెళ్తున్నాం. यूसुफ के पास हम लोग चलते हैं। యోసేపు విషయంలో మనకి క్షమాపణ కనిపిస్తుందా లేదా? यूसुफ के विषय में हमें क्षमा दिखाई देता है या नहीं देता है? కనిపిస్తుందా లేదా? दिखाई देता है या नहीं देता है? యోసేపు యాకోబు ద్వారా బహుగా ప్రేమించబడ్డాడు. यूसुफ जो है याकूब के द्वारा बहुत ही प्रेम किया हुआ व्यक्ति है। ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, वो क्या कहते हैं? నా ముసలితనములో కనినటువంటి కుమారుడిన. मेरे बुढ़ापन में मैंने जन्म दिया हुआ ये मेरा बेटा है। ఎవరు? कौन कहते हैं? యోసేపు. यूसुफ। యోసేపు కి ముందుగా यूसुफ के पहले 10 మంది అన్నయ్యలు ఉన్నారు. 10 उनके बड़े भाई हैं। ఆయనకు ముందుగా उनके पहले ఒక అక్క కూడా కనిపిస్తున్నది. एक बहन भी दिखाई पड़ती है। యోసేపు అప్పట్లో అందరికంటే చిన్నవాడు. यूसुफ जो है उस समय में सबसे छोटा था, కానీ యాకోబు సంతానంలో యోసేపు కదా అందరికంటే చిన్నవాడు. लेकिन याकूब के संतान में यूसुफ सबसे छोटा नहीं है. नहीं है। బెన్యామీన్ అందరికంటే చిన్నవాడు. बेन्यामीन जो है वो सबसे छोटा है, ఆ తర్వాత పుట్టినవాడు. उसके बाद जन्म लिया हुआ। యోసేపు కథ మనందరికీ తెలుసు. यूसुफ की कहानी हमें पता है। యోసేపు దర్శనం చూశాడు. यूसुफ ने दर्शन को देखा। ఆ దర్శనం చూసినందుకు वो जब दर्शन को उन्होंने देखा, ఆ అన్నయ్యలు అతన్ని ద్వేషించడం మొదలు పెట్టారు. उनके भाइयों ने उनसे द्वेष करना शुरू किया। గమనించాలి ఇక్కడ ఒక మాట. आप लोग इस बात पर यहाँ एक बात యేసు ध्यान ప్రభు ఒక మాట అంటున్నాడు. दें। यीशु मसीह एक बात कहते हैं, నేను భూమి మీద సమాధాన పరచడానికి నేను రాలేదన్నాడు. मैं इस धरती के ऊपर शांति लाने के लिए नहीं आया, కానీ నేను लेकिन मैं భేదమును తీసుకొని వస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. जो भेद है आपस में वो मिटाने के लिए आया हूँ। తీసుకొని వస్తున్నాడు. सॉरी, वो लेकर आया हूँ। ఇది ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది మనకి. ये हम लोग जब सुनते हैं ये आश्चर्य होता है। ఆయన वे जो है సమాధానం అని చెప్పడం లేదు. वो शांति के लिए वो नहीं बोल रहे। ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, वो क्या कह रहे हैं? నేను ఉన్న చోట जो जहाँ पर है, జహా మే रहता हूं, जहाँ मैं रहता हूँ, అక్కడ ప్రజలు విడిపోతారు. वहां पर जो लोग हैं अलग अलग होते हैं। నేను ఉన్న చోట मैं जहाँ रहता हूँ ప్రజలు విడిపోతారు. लोग जो है अलग होते हैं, తండ్రికి విరోధంగా పిల్లలు, और पिता के विरोध में बच्चे, పిల్లలకు విరోధంగా తల్లిదండ్రులు, और बच्चों के विरोध में माता पिता, భార్య భర్తలు విరోధం అయిపోతారు. और पति पत्नी जो है अलग होते हैं। సిబ్లింగ్స్ అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు అందరూ విడిపోతూ ఉంటారు. भाई बहन है जो है आपस में अलग हो जाते हैं। ఎందుకు? किस लिए? ఎందుకంటే ఒక్కరు అందులోంచి యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నారు. क्योंकि एक उन लोगों में से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, అందరూ అంగీకరించరు. सभी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ఆ ఒక్కరి కారణంగా और उस एक के कारण ఆ ఇంటిలో గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి. उस घर में झगड़े होते रहेंगे। అందుకంటున్నాడు, నేను నిప్పు పెట్టడానికి వచ్చాను అంటున్నాడు. क्यों? इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आग लगाने के लिए आया हूँ। స్తోత్రం. हालेलुया। ఆయన వచ్చిన చోట वो जहाँ पर आते हैं, ఒక వ్యక్తిలో శాంతి సమాధానము కలిగితే एक व्यक्ति के अंदर शांति और समाधान दिखता है, మిగిలిన వారిలో అసమాధానం అశాంతి కలుగుతుంది. और बाकी लोगों में अशांति दिखती है। ఎందుకు? किस लिए? వారు ఇంకా ప్రభువుని అంగీకరించలేదు. क्योंकि उन लोगों ने अब तक प्रभु को स्वीकार नहीं किया। చాలా మంది ప్రభువుని తిరస్కరిస్తూ ఉంటారు. और बहुत सारे लोग जो है प्रभु को तिरस्कार करते हैं। ఈ లోకంలో అంగీకరించిన వారు కొంతమంది, తిరస్కరించిన వారు ఎక్కువ మంది. इस संसार में स्वीकार किए हुए कुछ लोग हैं, लेकिन तिरस्कार किए हुए बहुत सारे लोग हैं। ఆ తిరస్కరించిన వారిలో మన కుటుంబంలో చాలా మంది ఉన్నారు. और वैसे तिरस्कार किए हुए लोगों में हमारा परिवार में बहुत सारे लोग हैं। ఒకరు భక్తిలో కొంచెం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు, एक जो है भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ఇంకొకరు భక్తిలో వెనకాల పడిపోతూ और ఉంటారు. एक जो है भक्ति में थोड़ा पीछे चलते हैं। అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? तब हम क्या करते భక్తిలో हैं? ముందుకు వెళ్తున్నావు వెనక లాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. जो भक्ति में आगे चलते रहते हैं उसे पीछे खींचने का प्रयास కానీ करते మనం हैं। చేయవలసిన పని ఏమిటి? लेकिन हमने करने वाला काम क्या మనము है? కూడా భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలి. हम भी भक्ति में आगे जाना है, మనము కూడా విశ్వాసంలో ముందుకు వెళ్ళాలి. हम भी विश्वास में आगे जाना మనము है, కూడా ప్రార్థనలో ముందుకు వెళ్ళాలి. हम भी प्रार्थना में आगे जाना మనము है, కూడా ఆరాధనలో ముందుకు हम వెళ్ళాలి. भी आराधना में आगे మనం जाना కూడా है, దాన ధర్మం చేసే పనిలో ముందుకు వెళ్ళాలి. हम भी दान धर्म करने वाले काम మనము में కూడా आगे जाना మంచి है, చేసే పనిలో ముందుకు వెళ్ళాలి. हम भी अच्छाई करने का काम కానీ में आगे మనం बढ़ना ఏం है। చేస్తూ ఉంటాం? लेकिन हम क्या करते हैं? మనం వెనక లాగుతూ ఉంటాం. हम जो है पीछे खींचते रहते हैं। క్రైస్తవులు అనే వాళ్ళు जो मसीह कहलाते हैं ఎండ్రకాయ లాంటి వాళ్ళు అంట. కేకడ खेकड़े के समान है। కేకడ తెలుసా మీకు? आपको खेकड़ा पता है? పీతలు అంటారు కదా మీరు. आप खेकड़ा कहते हैं? పీతలు. ఓకే,
రైట్ దానికి ఒక గుణం ఉన్నది. और उसका एक गुण है. అదేమిటంటే वो क्या है? 10 మంది ఒక 10 ఎండ్రకాయలని ఒక డబ్బాలో వేశారు. एक 10 खेकड़ों को एक डब्बे में डाल दिया. ఒకటి పైకి ఎక్కుతూ ఉంటది, एक जो है ऊपर चढ़ते रहता है. 9 ఏం చేస్తాయి? और दूसरा बाकी 9 क्या करते हैं? ఏం చేస్తాయి? वो क्या करते हैं? ఆ పైకి ఎక్కేది భక్తి కలిగినటువంటి కేకడ. वो जो ऊपर चढ़ रहा है वो भक्ति के लिए भक्ति में चलने वाला खेकड़ा है. ప్రార్థనలో ముందుకెళ్తున్నటువంటి ఎండ్రకాయ. और प्रार्थना में आगे बढ़ने वाले खेकड़ा समझते हैं. 9 ఏం చేస్తున్నాయి? लेकिन बाकी 9 क्या करते हैं? ఏ ఎండ్రకాయ అయితే దాటుకొని ముందుకెళ్ళిపోతుందో, जो खेकड़ा उसे पार कर कर आगे बढ़ जाता है, జయించువాడికి పరలోక రాజ్యంలో నా తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చునే అధికారం నేను ఇస్తాను యేసుప్రభు. और जिसने भी विजय प्राप्त किया मेरे पिता के यहाँ पर उस सिंहासन के बगल में बैठने का अधिकार मिलेगा. మీరు బాగా పరిగెడుతూ ఉన్నారు, आप लोग तेजी से दौड़ रहे हैं. ఆ సిలువను చూసి మీరు నడుస్తూ ఉన్నారు. उस सलीब को देखकर आप चल रहे हैं. ఎవరు మిమ్మల్ని ఆపేశారు? आपको किसने रोका? మీ ఐహిక విచారం మిమ్మల్ని ఆపేసి ఉండొచ్చు. आपका जो ज्यादा सोचने वाला विचार वो आपको रोक सकता है. సాంసారిక విచారం, सांसारिक विचार से रोक सकता లోక है. సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలు విచారములు మిమ్మల్ని ఆపేసి ఉండొచ్చు. इस संसार के संबंधी जितने भी विचार है वो सोच जो है आपको रोक ఏదో सकता है. పాపం మిమ్మల్ని ఆపేసి ఉండొచ్చు, या फिर कोई पाप आपको रुका सकता है. ఏదో దుఃఖం మిమ్మల్ని ఆపేసి या ఉండొచ్చు, फिर कोई दुख आपको रोक सकता ఏదో है. నష్టం మిమ్మల్ని ఆపేసి ఉండొచ్చు. या फिर कोई नष्ट आपको रुका सकता है. ఎంత దుఃఖము కలిగిన, ఎంత నష్టము కలిగిన, कितना भी दुख क्यों ना पाओ, कितना भी नष्ट क्यों ना पाओ, యోబులాగా ముందుకు వెళ్ళాలి. अय्यूब के समान आगे बढ़ना है. आमीन. యోబు భార్య ఎండ్రకాయలాగా ఏం చేస్తుంది? अय्यूब की पत्नी जो खेकड़े के समान क्या कर रही है? ఏం చేస్తుంది? वो क्या कर रही है? చెప్పండి, ఏం చేసింది ఆమె? अय्यूब की पत्नी क्या कर रही है? आप बताएं. ఇంకా నువ్వు దేవుణ్ణే, क्या अब भी आप परमेश्वर के ऊपर? అంతేనా? यही कहा था. ఇంకా అంటుంది కదా. क्या अब भी? పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మరలా చూద్దాం మనం, पार्ट्स ऑफ स्पीच बाद में देखते हैं, మరలా చూద్దాం, फिर से देखते हैं. గ్రామర్ మరలా చూడాలి మనం ఇక్కడ. और ग्रामर यहाँ पर फिर से देखना है. ఇంకా అంటే అర్థం ఏమిటి? क्या अब भी? क्या और? అభి భీ क्या अभी भी? అంటే అర్థం ఏమిటి? इसका अर्थ क्या है? ఆయన ఆపివేయలేదని అర్థం. कि उन्होंने नहीं रोका है. इसका ఆయన अर्थ है. భార్య ఏమంటుంది? उनकी पत्नी क्या कहती है? అన్ని తీసేసిన దేవుడిని నేనెందుకు ఆరాధించాలి? और सारा कुछ ले लिया परमेश्वर को मैंने क्यों आराधना करना है? నేను ఎవరిని ఆరాధిస్తాను? मैं किसे आराधना करती నాకు हूँ? ఇచ్చే దేవుడిని నేను ఆరాధిస్తాను. मुझे जो देने वाले परमेश्वर है उनकी आराधना ఇది करती हूँ. లోకం యొక్క మర్యాద. ये संसार की मर्यादा है. అందరు ఇదే పని చేస్తుంటారు. सभी लोग यही काम నాకు करते हैं. ఇచ్చేవాడిని బహుగా ఆరాధిస్తూ ఉంటాను. मुझे जो देने वाला है मैं उसे ही बहुत ही आराधना करूंगा. నా దగ్గర నుంచి తీసుకునేవాడిని నేను ఆరాధించను. मेरे पास जो कुछ है मुझसे लेने वाले की मैं आराधना नहीं యోబు करूंगा. ఏమంటున్నాడు? अय्यूब क्या कहते हैं? ఇచ్చినవాడు ఆయనే, जो दिए हुए वही है తీసుకున్నవాడు కూడా ఆయనే. और जो कुछ ले लिए वो भी वही है. స్టెఫను యేసు ప్రభు కొరకు సాక్షిగా నిలబడ్డాడు. और स्टीफनस जो है यीशु मसीह के लिए गवाही के रूप में खड़े हैं. ఆయన అందరూ కూడా రాళ్ళతో కొడుతున్నారు. और उन्हें सब लोग जो है पत्थर से मार रहे हैं. ఎవరు వాళ్ళందరూ కూడా? वे सारे लोग कौन हैं? ఆయన ఇంటి వారు, ఆయన ఊరు వారు అందరూ కూడా वो उनके घर वाले लोग और उनके गांव वाले लोग हैं. యూదులు. यहूदी लोग. అంటే అర్థం ఏమిటి? उसका अर्थ क्या है? యూదులు అంటే అర్థం ఏమిటి? यहूदियों का अर्थ क्या ఆయనకి है? సంబంధించిన వాళ్ళే, उनके संबंधी लोग, ఆయన కుటుంబీకులే, उनके परिवार के ఆయన लोग, వంశం వారే, उनके वंश ఆయన वाले గోత్రం వారే. और उनके गोत्र ఆయన वाले. రాళ్ళతో కొట్టి చంపేశారు. और उसे उन्हें पत्थर से मारकर मार दिए. కానీ స్టెఫన్ ఏమంటున్నాడు? लेकिन स्टीफनस क्या कहते हैं? తండ్రి వారిని క్షమించు అంటున్నాడు. पिता उन्हें माफ कर दीजिए करके ప్రభు कहते వారిని हैं. క్షమించేసి అంటున్నాడు. और प्रभु उन्हें माफ कर दीजिए करके వారిని कहते हैं. క్షమించు అంటున్నాడు. और उन्हें माफ कर ఎప్పుడు दीजिए. అంటున్నాడు ఈ మాట? और ये बात कब कह रहे हैं? మరణము ఆయన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నప్పుడు. मृत्यु जब उनके आंखों के सामने दिखती ఆ है. మరణంతో పాటు నిత్య జీవము కూడా ఆయన కళ్ళ ముందు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. और उस मृत्यु के साथ उन अनंत जीवन भी उनके आंखों के सामने ఇప్పుడు दिखता है. మరణాన్ని చూడలేదు, अब मृत्यु को नहीं రాళ్ళతో देखा. కొట్టిన వారిని जो చూడలేదు, पत्थर से मारा उन्हें नहीं ఆయన देखा. నిత్య జీవాన్ని చూస్తూ, वे उन अनंत जीवन को ఆ देखकर, ప్రభువుని చూస్తూ, वो प्रभु को देखकर, ప్రభు నా ఆత్మను నీ చేతికి నేను అప్పగిస్తాను. प्रभु मेरी आत्मा को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं करके कहते हैं. आमेन. హల్లెలూయా. हालेलुया. యోసేపు దగ్గరికి మనం వెళ్తున్నాము. यूसुफ के पास फिर से चलते हैं. 45వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం. ఆది కాండము उत्पत्ति 45वां अध्याय 8వ వచనం 9వ వచనం చదువుకుందాం. 8वां और 9वां वचन पढ़ेंगे. उत्पत्ति 45 अध्याय 8वां और 9वां वचन. So now it was not you who sent me here, but God, and He has made me a father to Pharaoh and lord of all his house and a ruler throughout all the land of Egypt. तीसरी थी, अब मुझको यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है. अतः
शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, आमेन। इसलिए तू बिना विलंब ఆమేన్. కాబట్టి దేవుడే గాని మీరు నన్ను ఇక్కడికి పంపలేదు. ఆయన నన్ను ఫరోకు తండ్రిగాను అతని ఇంటి వారికి అందరికీ ప్రభువుగాను ఐగుప్తు దేశమంతటి ఏలికగాను నియమించెను. చాలండి. యోసేపు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? यूसुफ क्या कहते हैं यहाँ पर? అతని అన్నయ్యలు వచ్చారు ఇప్పుడు. उनके भाई आए हैं अभी, ఆ అన్నయ్యలను చూసి గుర్తుపట్టాడు ఆయన. और अपने भाइयों को देखकर उन्हें पहचान लिया, కానీ యోసేపును వారు గుర్తుపట్టలేదు. लेकिन यूसुफ को उन्होंने नहीं पहचाना, ఎందుకంటే వారు ఎన్నడూ కూడా అనుకోలేదు యోసేపు అలాగ ఉంటాడని చెప్పేసి. लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यूसुफ ऐसा दिखेगा करके। ఎందుకు? किस लिए? వారు ఆయనని బానిసగా అమ్మివేశారు. क्योंकि उन्होंने यूसुफ को एक दास के रूप में, उन्हें गुलाम के रूप में उन्होंने बेच दिया। బానిసగా అమ్మివేసేటప్పుడు जब गुलाम के रूप में हम बेच देते हैं, ఎవరైతే కొంటున్నారో जो हमें खरीदते हैं, ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే वो व्यक्ति क्या करता ఈ है, బానిస చెవు కుట్టి ఆయనకు ఒక రింగ్ తొడిగిస్తాడు. और ये गुलामी का एक जो अपने कान में छेद कर कर वहां पर एक रिंग पहनाता है, ఆ రింగ్ చూసినప్పుడు और जब वो रिंग देखते हैं, ఇతడు బానిస, ఇతడు స్లేవ్ అని అర్థమవుతుంది. और ये जो है गुलाम है करके अर्थ वो हमें समझता है, ఆ స్లేవ్ ఎవరికో సంబంధించిన వాడు. और वो जो गुलाम है किसी के संबंधी है, ఇతన్ని ఎవరో కొనుక్కున్న, ఇతనికి ఒక యజమానుడు ఉన్నాడు. और इसे किसी ने खरीदा है या फिर इनका कोई यजमान है, అందుకు ఇతని మీద ఎవరు కూడా చేపెట్టరు. तो उसके ऊपर कोई हाथ नहीं रखता, ఆయన ఎవరు తన ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళరు. और उसे कोई अपने घर नहीं ले जाता, ఆయన కావచ్చు, ఆమె కావచ్చు, और वो व्यक्ति, वो पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है, ఎవరు కూడా వారిని ముట్టుకోరు. कोई भी उसे नहीं छूता। అయితే ఈ యోసేపుని ఇక్కడ చూసినప్పుడు यूसुफ को यहाँ पर जब देखते हैं, అతని చెవులో బానిస రింగ్ కనపడటం లేదు. उनके कान के ऊपर गुलामी वाला जो रिंग है वो नहीं दिख అతని रहा, తల మీద కిరీటం కనిపిస్తుంది. उनके सर के ऊपर जो किरीट दिखता है, అతని వస్త్రములు వచ్చేసి రాజవస్త్రములు కనిపిస్తున్నాయి. उनके वस्त्र जो है एक राजाओं पहनने वाले वस्त्र के समान है, అతని ముఖము పూర్తిగా మారిపోయి ఉన్నది. उनका चेहरा पूर्ण रूप से बदल गया है, అతడు సౌందర్యంగా కనిపిస్తూ वे ఉన్నాడు. बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ఒక బానిస అయినట్లయితే ఏదో పనివాడి వస్త్రములు ధరించుకునేవాడు. अगर एक गुलाम अगर होता तो वो कोई भी काम करने वाले का వీరు कपड़ा पहनता था। అనుకోలేదు, అలా చూసి మా తమ్ముడు ముఖంలా కనిపిస్తుంది అనుకోలేదు. उनके भाइयों ने जब देखा कि उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि ये कोई मेरा छोटा भाई हो सकता है करके, వారు ఏమనుకుంటున్నారు? वो क्या सोचते हैं, రెండవ స్టోరీని వారు సజీవంగా పెట్టారు. और दूसरी कहानी उन्होंने वहां पर जीवित रखी। ఆ రెండో స్టోరీ ఏమిటంటే और वो दूसरी कहानी क्या है, అడవి మృగములు వచ్చేసి యోసేపును చంపేసినాయి. वो जंगली जानवर आकर यूसुफ को मार दिया। ఈ రెండవ కథ సజీవంగా ఉన్నది. और ये जो दूसरी कहानी है ये जीवित है, కానీ వాస్తవం ఏమిటి? लेकिन वहां पर वास्तव में क्या ఆయన हुआ, ముందు గుంటలు పడవేయబడ్డాడు. वो जो पहले गड्ढे में गिराए ఆ गए తర్వాత ఇష్మాయేలు చేతులు అమ్మబడ్డాడు. और उसके बाद इश्माइलियों के हाथ में बेचे गए, ఇష్మాయేలీలు పోతిఫర్కు అమ్మేశారు. और इश्माइली लोग जो है पोतीफर को बेच दिए, పోతిఫర్ ఇంటి నుంచి జైలుకి వెళ్ళాడు. और पोतीफर के घर से वो जेल में ఆ गए, జైలు నుంచి ఆయన రాజభవనం దగ్గర ఫరో దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. और वो जेल से राजभवन में राजा फिरौन के पास जाते ఇప్పుడు हैं। అన్నీలు ఎదురుగా ఉన్నారు. अब जो उनके भाई है वो उनके सामने వారిని है, చూసి దుఃఖం ఆపుకోలేకపోయాడు. और उन्हें भाइयों को देखकर ये अपने अंदर को दुख को रोक नहीं पाए। అక్కడ ఉన్న వారందరిని పంపించేశాడు. वहां पर जितने भी लोग थे सभी को भेज दिए। ఆయన బిగ్గరగా కేకలు వేసి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. वो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रो रहे थे, ఆ కేకలు బయటికి వినపడ్డాయి. और वो जो रोना जो है चिल्लाहट जो है बाहर सुनाई అది दिया, ఫరోకి వినబడింది. और वो राजा फिरौन को दिखा सुनाई दिया। ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు యోసేపు అని అడిగారు. ये यूसुफ क्यों रो रहा है करके ఆ वो पूछ रहे ప్రజలు हैं। ఏం చెప్పారంటే అప్పుడు वो लोगों ने क्या कहा वहां యోసేపు అన్నీలు వచ్చేసారు. पर, यूसुफ के भाई लोग वहां पर आए हैं, ఫరోకి కోపం రాలేదు. और फिरौन को जो है गुस्सा नहीं आया, ఫరోకి కోపం రాలేదు. फिरौन को गुस्सा नहीं आया। యోసేపుని పిలిపిస్తున్నాడు, అన్నీలు పిలిపిస్తున్నాడు. यूसुफ को बुला रहे हैं, उनके भाइयों को बुला रहे हैं, ఎవరు నీవు నాకు చెప్పని అడుగుతున్నాడు. आप लोग कौन है हमें बताए करके कहते అప్పుడు हैं। యోసేపు తన పరిచయం అంతటి చెప్తున్నాడు. तब यूसुफ जो है अपनी पूरी परिचय उनको देते हैं। నా తండ్రి సజీవంగా ఉన్నాడు అంటున్నాడు యోసేపు. मेरा पिता जो है अब भी जीवित है करके कहते ఫరో हैं। ఏమంటున్నాడు? फिरौन क्या నీ कहते हैं, తండ్రిని తీసుకొని రా అంటున్నాడు. मैं आप जाकर अपने पिता को लेकर आइए, నా రథములు తీసుకొని వెళ్ళి నీ తండ్రిని తీసుకొని రా అంటున్నాడు. मेरे रथ को लेकर जाकर अपने पिता को लेकर आओ। యోసేపు అన్నీలు ఏమనుకుంటున్నారు? यूसुफ के पिता भाई लोग क्या कहते हैं, నన్ను మమ్మల్ని చంపేస్తాడు 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 అనుకుంటున్నారు. क्या हम लोगों को मार देंगे, हम लोगों को मार देगा करके सोच रहे हैं। యోసేపు ఏమంటున్నాడు? और यूसुफ क्या कहते నేను हैं, క్షమించేసాను మిమ్మల్ని. मैंने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, మీరు కాదు నన్ను ఐగుప్తు దేశంలోకి పంపించింది. आप लोग ने मुझे मिस्र देश में नहीं भेजा నన్ను है, దేవుడు ముందుగా పంపించాడు. और मुझे परमेश्वर ने पहले से ही यहाँ भेजा ఎంతో है। మంది ప్రాణములను కాపాడడానికి దేవుడు నన్ను ముందుగా పంపించాడు. बहुत सारे लोगों का
का प्राण को बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे पहले ही भेजा है। 2 సంవత్సరాలైంది. अब तो 2 साल हुआ है ఇంకా 5 సంవత్సరాల కరువు ముందు ఉన్నది. और 5 साल का अकाल हमारे सामने है। ఆ కరువు నుండి కాపాడడానికి దేవుడు నన్ను ముందుకు పంపించాడు. और उस अकाल से बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे पहले भेजा है। మిమ్మల్ని మీరు దూషించుకోవద్దు. ఇప్పుడు आप अपने आप को दूषित नहीं करना, మిమ్మల్ని మీద మీరు తప్పు పెట్టుకోవద్దు. आप अपने आप को गलत साबित नहीं నేను करना। క్షమించేసాను మిమ్మల్ని. मैंने आपको నా क्षमा कर దగ్గరికి दिया, రండి అని చెప్తున్నాడు. मेरे पास आओ करके कहते దగ్గరికి हैं పిలుచుకొని ఏడుస్తున్నాడు ఆయన और కూడా. नजदीक बुलाकर करीब बुलाकर वो रो रहे हैं। అయితే వీరి మనస్సులో और तो इनके भाइयों के मन में ఇప్పటికీ కాన్ఫిడెన్స్ రావటం లేదు. अब भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ఏదో ఒక రోజు మమ్మల్ని చంపేస్తాడు, कोई ना तो कोई दिन ये हमें मार देंगे, ఏదో ఒక రోజు చంపేస్తాడు. और कोई दिन ये हमको मार देंगे। యాకోబు కూడా ఇదే మాట అనుకునేవాడు. याकूब भी यही बात को सोचता నా था। అన్న అయినటువంటి ఏసావు నన్ను ఏదో ఒక రోజు చంపేస్తాడు. और मेरा भाई एसाव जो है मुझे कभी भी मार सकता है। అందుకు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు जब भी वो लौट कर आते हैं చాలా ధనాన్ని ఆయనకు ముందుకు పంపిస్తున్నాడు. और बहुत सारा धन जो है पहले ही उनके पास ఆయన भेज देते हैं। పనివారిని ముందుకు పంపిస్తున్నాడు. उनके काम करने वाले को पहले भेज ఆయన देते हैं, పిల్లల్ని ముందుకు उनके పంపిస్తున్నాడు. बच्चों को आगे भेज ఆయన देते हैं భార్యలను ముందుకు పంపిస్తున్నాడు. और उनके पत्नियों को आगे भेज देते చివర हैं। ఆయన వెళ్తూ ఉన్నాడు. और वो एकदम आखिरी में पीछे जाते ఆ हैं। ఏసావుని ఎదుర్కొన్న తరువాత और जब एसाव के आमने सामने उनको लेते हैं ఆయన 7 సార్లు సాష్టాంగపడుతున్నాడు ఏసావు కాళ్ళ మీద. और 7 बार वो साष्टांग दंडवत करते हैं एसाव के पैर के पास నన్ను క్షమించు అని క్షమించు అని అడుగుతున్నాడు. और मुझे माफ करो करके कहते ఏసావు हैं। ఎప్పుడో క్షమించేశాడు. एसाव ने पहले ही उन्हें क्षमा कर दिया था। యాకోబు ఏమనుకుంటున్నాడు? लेकिन याकूब के मन में क्या అన్నయ్య था? నన్ను ఇంకా ఒక క్షమించలేదని. मेरा बड़ा भाई अब तक मुझे क्षमा नहीं किया। ఆయన మనుషులు తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు చంపడానికి వస్తున్నాడని భయపడిపోయాడు యాకోబు. और जब एसाव अपने लोगों के साथ आ रहा था याकूब डर गया था कि ये मुझे मार देगा। ఏసావు ఎప్పుడు క్షమించేశాడు. और एसाव ने उन्हें बहुत पहले ही क्षमा कर కానీ दिया था। యాకోబు ఏమనుకుంటాడు? लेकिन याकूब क्या सोच रहा था? నన్ను ఇంకా క్షమించలేదు मुझे अब అనుకుంటున్నాడు. तक उन्होंने क्षमा नहीं किया నన్ను है, ఇంకా క్షమించలేదు అంటున్నాడు. अब तक उन्होंने क्षमा नहीं किया है। ఇక్కడ యోసేపు अब यहाँ पर यूसुफ ఆయన అన్నలను క్షమించేశాడు. अपने बड़े भाइयों को उन्हें क्षमा कर दिया। కానీ అన్నలు ఏమంటున్నారు? उनका बड़े भाई क्या कहते हैं? ఇంకా నన్ను క్షమించలేదు. अभी तक उन्होंने क्षमा नहीं किया। మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం. हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं 50వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం. और 55वां अध्याय में चलते हैं। 50वां अध्याय में चलते हैं। 15వ వచనం చదువుకుందాం. उसका 15वां वचन पढ़ेंगे। When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "Perhaps Joseph will hate us and may actually repay us for all the evil which we did to him." जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। యోసేపు సహోదరులు తమ తండ్రి మృతి పొంది వచ్చి, ఒకవేళ మన యందు పగపట్టి మనం అతనికి చేసిన కీడంతటి చొప్పున మనకు నిశ్చయముగా కీడు జరిగించుననుకుని యోసేపునకు ఇలాగ వర్తమానం పంపిస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారు వీరు? ये भाई लोग क्या सोच रहे हैं? ఇంకా మమ్మల్ని క్షమించలేదు అని అనుకుంటున్నారు. अब तक भी इन्होंने मुझे हमको क्षमा नहीं किया। ये कब की बात है? యాకోబు చనిపోయిన తరువాత, याकूब की मृत्यु होने के बाद। యాకోబు బ్రతుకున్నంత సేపు जब तक याकूब जीवित थे వీరు అనుకున్నారు, इन लोगों ने सोचा మా తమ్ముడు మమ్మల్ని ఇప్పుడు ఏమి చేయడు, मेरा छोटा भाई हमको कुछ नहीं करेगा, ఏదన్నా జరిగితే నాన్నగారు చూసుకుంటారు, कुछ भी अगर होगा तो पिताजी देख लेंगे। కాబట్టి నాన్నగారు చనిపోయిన తరువాత, लेकिन पिताजी की मृत्यु होने के बाद ఇప్పుడు వారు अब वो लोग భయపడటం మొదలు పెట్టారు, डरना शुरू कर दिए, భయపడుతున్నారు. वे डर रहे हैं। కానీ యోసేపు लेकिन यूसुफ जो है వారిని క్షమించేశాడు. उन लोगों को क्षमा कर चुके हैं। యోసేపు గురించి 3 మాటలు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. यूसुफ के विषय में 3 बातें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। మొదటిగా, सबसे पहले ఆయన ఫరోకు తండ్రి. वो जो है फिरौन का पिता है। ఎవరు? कौन? యోసేపు ఏమైపోయాడు ఇప్పుడు ఫరోకి? यूसुफ क्या हो गया अब फरो के? మీరు కాదు, దేవుడే నన్ను మీకంటే ముందుగా ఇక్కడికి పంపించాడు. उन्होंने कहा आप नहीं, मुझे परमेश्वर ने आपसे पहले यहाँ पर भेजा। ఆయన నన్ను ఫరోకు తండ్రిగాను, और वे मुझे फिरौन के पिता के रूप में, అతని ఇంటి వారికి ప్రభువుగాను, और उनके घर वालों के लिए मुझे प्रभु के रूप में, ఆ ఐగుప్తు దేశమంతటిని పరిపాలించేటువంటి రాజుగా నియమించాడు. और पूरे मिस्र देश के ऊपर शासन करने वाला राजा के समान। మనం మూడోది ఒక్కటే చూస్తూ ఉంటాం. हम तीसरा विषय एक ही देखते हैं। అదేమిటనంటే, वो क्या है? ఐగుప్తు దేశ
దేశం మీద పరిపాలన చేస్తున్నాడు చూస్తాం. और मिस्र देश के ऊपर वो शासन कर रहे हैं करके देखते దానికి हैं. ముందు 2 ఆధిక్యతలు ఫరో ఇస్తున్నాడు. और उससे पहले 2 आधिक्यता जो है फिरौन देते हैं. ఆ గొప్పతనం అది. और वो महान चीज है. ఇది ఎవరిస్తారు? ఇది ये कौन देते हैं? నీవు నాకు తండ్రి అని ఎవరు చెప్పగలరు ఈ మాట? कि तुम मेरे पिता हो, ये बात कौन कह सकता ఫరో है? ఏమంటున్నాడు? और फिरौन क्या कहते हैं? నాకు ఇప్పుడు ఐగుప్తు దేశాన్ని పరిపాలించే జ్ఞానము నా దగ్గర లేదు. और ये मिस्र देश के ऊपर शासन करने का ज्ञान जो है मेरे पास नहीं है. కరువు నుండి ప్రజలను తప్పించేటువంటి జ్ఞానము నా దగ్గర లేదు. और इस अकाल से लोगों को बचाने का ज्ञान जो है मेरे पास नहीं है. నేను ఎప్పుడు పని చేయలేదు. मैं ये काम कभी नहीं నేను किया. యుద్ధము చేశాను. मैंने युद्ध किया है. కానీ लेकिन ఈ ప్రజలందరికీ ఆహారం పెట్టేటువంటి పని నేను ఎన్నడూ చేయలేదు. इन सारे लोगों को भोजन देने का काम, आहार देने का काम मैंने नहीं किया. ఇది నా పని కాదు. ये मेरा काम नहीं है. ఎవరు పంట వారు పండించుకుంటూనే ఉన్నారు. और किसकी खेत वो जोतते रहे हैं. ఎవరు పొలాలు వారు వెళ్ళి పండించుకుంటూనే और ఉన్నారు. अपने खेत को वो उपजाऊ बना रहे हैं. కానీ నేను ఎప్పుడు పని చేయలేదు. लेकिन ये काम मैंने कभी नहीं ఎవరు किया. నా దగ్గరకు వచ్చి నాకు భోజనం పెట్టని అడగలేదు. और कोई भी मेरे पास आकर मुझे भोजन रखो करके नहीं నేను कहा. ఐగుప్తు దేశంలో ఎన్నడూ కూడా అందరికి భోజనం పంచి పెట్టలేదు. और मैंने मिस्र देश में कभी भी सभी लोगों को भोजन नहीं दिया. ఒకవేళ నాకు అవసరమైతే నేను వేరే దేశంతో యుద్ధం చేశాను. अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे देश से मैंने युद्ध किया. నేను దేశంలో భవనాలు నిర్మించాను. और सारे देश में मैंने बड़े बड़े भवन बनाए. నేను దేశంలో ఇంకా నగరాలను కట్టాను. నేను और मैंने पूरे देश में सारे शहर को बनाया. ఆ పని నేను చేశాను. वो काम मैंने किया है. కానీ लेकिन నేను మాత్రం ఎన్నడూ భోజనం పంచి పెట్టలేదు. मैं कभी भी भोजन को नहीं बांटा ఇది हूँ. నీకు తెలుసా అని యోసేపును అడుగుతున్నాడు. और ये सारी बातें आपको पता है क्या? यूसुफ से वो पूछते ఆయన हैं. ఏమంటున్నాడు? वो क्या कहते ఈ हैं? కళ యొక్క స్వప్నం యొక్క అర్థాన్ని చెప్పింది నేను కాదు. और ये दर्शन का जो अर्थ जो है वो मैंने नहीं ఆ बताया. దేవుడు నీకు తెలియపరిచాడు. वो परमेश्वर आपको बताया है. ఆ దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు. वो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे. ఎప్పుడైతే యోసేపుకు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడని ఫరో చూశాడో और जब फिरौन ने ये देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है, అప్పుడు అంతటిని కూడా యోసేపు చేతిలో పెట్టేశాడు. और सारा जो चीजें हैं वो उन्होंने यूसुफ के हाथ में रख दिया. పోతిఫర్ కూడా ఇదే పని చేశాడు. पोतीफर ने भी यही काम किया. ఆయన పని అంతటి కూడా యోసేపు చేతిలో పెట్టేశాడు. उन्होंने अपना सारा काम जो है यूसुफ के हाथ में रख ఏమి दिया. పట్టించుకోలేదు. उन्होंने कोई चीज में ఆయన భోజనం ఆయన వస్త్రం గురించి మాత్రమే పట్టించుకున్నాడు పోతిఫర్. और पोतीफर ने सिर्फ अपने भोजन के लिए, अपने वस्त्र के लिए ही चिंता की थी. ఫరో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? अब राजा फिरौन क्या ఐ कहता है? విల్ కాల్ యు మై డాడీ అని అంటున్నాడు. मैं आपको अपने पिता के रूप में నేను पुकारूंगा. నిన్ను తండ్రి అని పిలుస్తాను అంటున్నాడు. मैं आपको जो है पिता करके पुकारूंगा. యోసేపు ఫరో కంటే చిన్నవాడే. यूसुफ जो है फिरौन से छोटा है. ఆయన పెద్దవాడు కాదు. वो बड़ा नहीं है. కానీ తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడు. लेकिन पिता करके पुकारते ఎందుకు? हैं. किस लिए? తండ్రి చెప్పిన మాట కుమారుడు కాదు అనడు. क्योंकि पिता ने जो भी कुछ कहता है बेटा जो है वो कभी उसे नकारता नहीं తండ్రి है. చెప్పినటువంటి మాట రాజు కూడా కాదు అనడు. और पिता का जो बात मुंह से जो बात निकलता है वो राजा भी मना नहीं करता. తండ్రి కూర్చోమంటే కుమారుడు కూర్చుంటాడు, నిలబడమంటే కుమారుడు లేచి నిలబడతాడు. पिता अगर बैठ करके बोलेगा तो बेटा बैठेगा, उठ करके बोला तो वो खड़ा होगा. ఐగుప్తు దేశానికి రాజుగా ఉన్నటువంటి ఫరో और मिस्र देश के राजा के रूप में जो फिरौन था, ఇంత గొప్ప శక్తి కలిగినటువంటి వాడు, और इतना शक्ति को पाया हुआ అంత था, ధనము కలిగినటువంటి వాడు, इतना धन को पाया हुआ అంత था, బలము కలిగినటువంటి వాడు, इतना शक्ति और बल को पाया था, అంతమంది ప్రజలు కలిగిన వాడు इतने सारे लोगों को पाए ఆయన हुए थे. సింహాసనం నుంచి పక్కకు వెళ్ళిపోతున్నాడు. वो सिंहासन से बाजू में चले जा रहे हैं. ముఖ్యమైనటువంటి సింహాసనం మీద కూర్చోక और वो जो प्रमुख सिंहासन है उसके ऊपर ना बैठते हुए, దాని మీద యోసేపును కూర్చోబెట్టి और उस सिंहासन के ऊपर यूसुफ को बिठाकर, నీవు ఎస్ అంటే ఎస్, నో అంటే నో అని చెప్పాడు. आप अगर हाँ बोलेंगे तो हाँ होगा, ना बोलेंगे तो ना होगा. ఈ దేశమంతటి ఒక దేశమంతా వినమని చెప్పేసి ప్రకటన చేశాడు. और ये पूरे देश को सुनाने के लिए उन्होंने वो प्रचार कर दिया. ఏమన్నాడు? वो क्या कहा? యోసేపు చెప్పిన మాటే మీరు వినాలి. यूसुफ जो बात कहेंगे वही आपने सुनना है. ఇప్పుడు ఫరో ఏమంటున్నాడు? अब फिरौन क्या कहते हैं? నేను నీకు కుమారుడిగా మార్చబడుతున్నాను. मैं जो है आपको बेटे के रूप में बदल నీవు दिया నా था. తండ్రి స్థానంలో ఉంటావు. आप जो है मेरे पिता के स्थान में నీవు रहेंगे. చెప్పినదే నేను చేస్తాను. आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा. నేను మాత్రమే కాదు, सिर्फ मैं ही नहीं, నా ఇంటి వారికి నీవు ప్రభువుగా ఉంటావు. मेरे घर वालों के लिए आप एक प्रभु के रूप में रहेंगे. నా ఇంటి వారందరికి నీవు ప్రభువు అవుతావు. मेरे सारे घर वालों के लिए आप प्रभु कहलाएंगे. యోసేపుని పిలిచేవారు ఎవరు కూడా యోసేపు అని పిలవకూడదు. और यूसुफ को जो पुकारेंगे यूसुफ करके नाम से नहीं మై पुकारेंगे, లార్డ్ ప్రభు అని పిలవాలి. वो प्रभु करके पुकारेंगे. కోర్టుకు వెళ్ళే వారు జడ్జి తోటి అంటారు మై లార్డ్ అని పిలుస్తారు. जो कोर्ट में जाते हैं जज को कहते हैं माय लॉर्ड करके पुकारते అలాగే हैं. యోసేపుని పిలిచేటప్పుడు और वैसे ही यूसुफ को जब ఫరో पुकारेंगे, ఇంటి వారు ఆయనని మై లార్డ్ అని పిలవాలి. और फरो के घर वाले जो है उसे मेरे प्रभु करके హే पुकारना है. జోసెఫ్ అని పిలవకూడదు. जो ये यूसुफ करके नहीं ఆ पुकारना है. ఇంటి వారందరూ కూడా యోసేపు చెప్పిన మాటే వినాలి. और वो घर के लोग भी जो भी यूसुफ ने कहा है वही कहना है. ప్రజలందరికీ దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ చెప్తున్నాడు, और देश में रहने वाले सारे लोगों से कहते हैं మీ రాజు యోసేపు అంటున్నాడు. कि आपका
के जो राजा हैं यूसुफ है। ఇదిగో నా అధికారము నా ఉంగరము తీసి నీ చేతికి ఇస్తానని చెప్తున్నాడు. ये देखो मेरा अधिकार, मेरा अंगूठी निकाल कर आपके हाथ में दे ఈ देता हूँ, ముద్ర నీ చేతిలో ఉన్నది. और ये चिन्ह जो है आपके हाथ में है। నీవు ఎవరికి ఏది ఇవ్వాలంటే అది నువ్వు ఇచ్చేసేయ్. आप किसी को क्या देना है आप दे सकते ఎవరి हैं, దగ్గర నుంచి ఏమి తీసుకోవాలి నువ్వు తీసుకో అని చెప్తున్నాడు. और किसी से क्या लेना है आप ले सकते हैं। 7 సంవత్సరాలు 7 साल तक, యోసేపు ఇక్కడ ఎవరిని ఆకలితో ఉండకుండా చూసుకున్నాడు. 7 साल तक यहाँ पर कोई भी भूखा ना रह, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। ఆయన దేశంలో ఉన్న వారందరూ సమృద్ధిగా భోజనం చేశారు. और उनके देश में जितने भी लोग थे बहुत ही समृद्धि से పొరుగు भोजन దేశాల నుంచి వచ్చిన వారికి కూడా ఆహారం ఇచ్చాడు. और यहाँ वहाँ देशों से वहाँ पर आए हुए लोगों को भी भोजन दिया। కనాను దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి యాకోబు కుమారులకు కూడా ఆహారము ధాన్యం ఇచ్చి పంపిస్తున్నాడు. और कनान देश से आए हुए याकूब के बेटों को भी वो भोजन देकर भेज रहे हैं। దేవుడు యోసేపుకు తోడుగా ఉన్నాడు. और परमेश्वर यूसुफ के साथ है, అందుకు ఫరో సమస్తాన్ని యోసేపు చేతిలో పెట్టేశాడు. इसलिए फिरौन ने पूरे चीजों को, सारी चीजों को यूसुफ के हाथ में रख दिया। ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్ హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్ హల్లెలూయా. Praise the Lord, hallelujah. సో యాకోబు ఇప్పుడు చనిపోయాడు. याकूब जो है अब मर चुके हैं, యాకోబు చనిపోతున్నాడు. याकूब जो है मर रहे हैं, అతని కుమారులు మిగిలిపోయారు. उनके बेटे बच गए, అతని కుమారులు మిగిలిపోయారు. उनके बेटे जो है बच गए। ఎప్పటి వరకు అయితే యోసేపు ఉన్నాడో और जब तक यूसुफ था అప్పటి వరకు ఆ దేశం అలాగే ఉండిపోయింది. तब तक वो देश वैसे ही था। యోసేపు అమ్మబడినప్పుడు ఎంత వయసు కలిగిన వాడు? यूसुफ को जब बेच दिया था उसकी उम्र कितनी थी? మనం ఆది కాండంలోనే ముందుకు వెళ్తున్నట్లయితే उत्पत्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे, 37వ అధ్యాయంలో 37वां अध्याय దాని 2వ వచనం చూసినప్పుడు उसका दूसरा वचन जब देखेंगे యోసేపు 17 ఏండ్ల వాడై అని చెప్పేసి రాస్తుంది. कि यूसुफ जो है 17 वर्ष का. 17 वर्ष का था। యోసేపు ఎన్ని సంవత్సరాలు వాడు? यूसुफ का उम्र कितनी थी? 17 సంవత్సరములు కలిగిన వాడు. और वो 17 वर्ष का था। అని ఒక యవనస్తుడు. वो एक युवक था। గమనించాలి మాట. आप लोग ध्यान दीजिए, ఎప్పుడో పెద్ద అయిపోయిన తర్వాత ఏదో సాధిద్దామని అనుకోవద్దు. ये बड़ा होने के बाद हम कुछ पा लेंगे, कर लेंगे, ऐसा नहीं। పెద్ద అయిన తర్వాత నువ్వేం సాధించలేవు. बड़ा होने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ఏదన్నా సాధించాలి అనుకున్నట్లయితే अगर कुछ पाना है तो చిన్ననాటి నుండి నీలో ఆ మనసు కలిగి ఉండాలి. और बचपन से ही आपका मन वैसा होना है। ఆమేన్. आमेन। హల్లెలూయా. 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 యాకోబు గురించి ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు. याकूब यहाँ पर एक बात कहते ఆయన हैं, ఫరో ఎదుటికి వెళ్ళి నిలబడ్డాడు. वो फिरौन के सामने जाकर खड़े हैं। 47వ అధ్యాయము 47वां अध्याय 8వ వచనం చూసినట్లయితే उसका 8वां वचन देखेंगे। ఫరో యాకోబుతో అడుగుతున్నాడు, और फिरौन याकूब से पूछ रहे నీవు हैं, జీవించిన సంవత్సరములు ఎన్ని అని యాకోబుని అడిగాడు. और तेरी आयु के दिन कितनी हुई है? యాకోబు ఏమంటున్నాడు? याकूब ने कहा, నేను యాత్ర చేసిన సంవత్సరములు 130. और मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका ఏం हूँ। చేస్తున్నాడు ఆయన? वो क्या कर रहे हैं? कहते हैं, యాత్ర చేసినటువంటి సంవత్సరములు, और परदेशी होकर जितना समय कितना बिताया, యాత్ర చేసిన సమయములు, और యాత్ర करते हुए यात्रा करने का समय कितना था? 130 సంవత్సరములు అంటున్నాడు. 130 वर्ष का था। నేను జీవించిన సంవత్సరములు और जो जितना मैंने जिया हूँ वो उतने కొంచెముగా ఉన్నాయి. वो थोड़े ही हैं, అవి దుఃఖముతోటి నిండి ఉన్నాయి. और वो दुख से भरे हैं। ఆయన ఎప్పుడైతే జీవించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాడో और जब उन्होंने ये मन बनाया कि मैं अब जीना चाहता हूँ, అప్పుడు ఆయనకి దుఃఖమే పుట్టుకొని వచ్చింది. और तब उनके जीवन में सारे दुख ही आ गए। ఆయన ఎన్నడూ కూడా జీవించినటువంటి సంవత్సరములో సుఖముతోటి జీవించలేదు. और जितने दिन तक वो जी रहे थे वो सुख के साथ नहीं जिए। యాకోబు చనిపోక ముందుగా और याकूब मरने से पहले ఆ ఐగుప్తు దేశంలో मिस्र देश में 17 సంవత్సరాలు జీవించాడు. 17 साल तक वो जीवित रहे। అదే అధ్యాయంలో 47వ అధ్యాయము 47वां अध्याय 28వ వచనం చూద్దాం. उसका 28वां वचन देखिए। యాకోబు ఐగుప్తు దేశంలో 17 సంవత్సరములు బ్రతికాను. मिस्र देश में याकूब जो है 17 वर्ष तक जीवित रहा। అనగా అతను జీవించినటువంటి సంవత్సరములన్నీ కూడా 147 సంవత్సరాలు. और जितने वर्ष वो जिए थे वो पूरा अगर मिलाकर देखें 147 वर्ष की हुई। 17 సంవత్సరములు యాకోబు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నాడు. 17 वर्ष जो है याकूब मिस्र देश में था। ఫరో తోటి యాకోబు చెప్పిన మాట, और फिरौन से याकूब ने जो बात कही थी, ఆ మాట విన్నప్పుడు యోసేపుకు దుఃఖం పుట్టుకొని వచ్చింది. वो बात सुनकर यूसुफ को मन में दुख हुआ। ఆ మాట ఏమన్నాడంటే, और वो बात क्या थी? నేను యాత్ర చేసినటువంటి సంవత్సరములు 130, और मैंने जो यात्रा की थी उसका जो समय है 130 वर्ष నేను है। జీవించినటువంటి సంవత్సరములు చాలా తక్కువ అంటున్నాడు. और मैंने जो जीवन को जिया था उसका साल जो है बहुत ही थोड़े थे।
తండ్రి యోసేపుకు చాలా ప్రేమ చూపించాడు. और पिता यूसुफ को बहुत ही प्रेम दिखाया. ఆయన చిన్నతనంలో చాలా అపారమైనటువంటి ప్రేమను చూపించాడు. उनके बचपन में उन्होंने बहुत सारा प्रेम उनके प्रति ఇప్పుడు दिखाया. కుమారుడు తండ్రికి ప్రేమను చూపిస్తున్నాడు. अब ये जो बेटा है पिता के लिए प्रेम दिखाते हैं. ఇప్పుడు నీవు కష్టపడవద్దని తండ్రితో అంటున్నాడు. अब वो कहते हैं कि आपको अभी कष्ट करने की जरूरत ఇప్పుడు नहीं. నీవు సుఖపడేటువంటి దినములు నీకు వచ్చి అంటున్నాడు. ये जो दिन है वो सुख लेने वाले दिन है. ఆయన వారు అక్కడ భోజనం వండుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. वे वहां पर भोजन बनाने की जरूरत नहीं. ఏ భోజనం అయితే రాజభవనంలో తయారవుతుందో और जो भी भोजन राजभवन में तैयार होता है అది వారి ఇంటికి వెళ్ళేది. वे उनके घर पे जाते थे. నాన్నగారిని 17 సంవత్సరంలో సుఖముగా చూసుకున్నాడు యోసేపు. और यूसुफ जो है अपने पिता को 17 साल एकदम सुख के साथ देखा. నేను నీకు నెమ్మదిని కలుగు చేస్తానని చెప్పాడు ఆయన. मैं आपके जीवन में शांति को लेकर అంత आऊंगा. మాత్రమే కాదు, सिर्फ उतना ही नहीं, అతనికి ద్రోహం చేసినటువంటి అన్నయ్యలకు కూడా సుఖాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన. और उनके साथ जिन्होंने बुरा बर्ताव किया था अपने भाइयों के लिए भी सुख का जीवन लेकर. బైబిల్ మనకేమని చెప్తుందంటే बाइबल हमें क्या सिखाती है? నీవు మేలు చేసేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి కానీ కీడు చేసే వ్యక్తిగా ఉండకూడదు. आप एक भलाई करने वाले व्यक्ति के रूप में होना है चाहिए, एक दुख देने वाले व्यक्ति के रूप में. ఎవరికి కూడా మనం ఎటువంటి దుఃఖాన్ని పుట్టించకూడదు, కీడు కలిగి చేయకూడదు. किसी के जीवन में हमने कोई भी दुख नहीं लेकर आना. ఇది ఒక క్రైస్తవుడు కాని వాడికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అది. और एक मसीही और एक गैर मसीह के बीच में अंतर यही होता సో है. క్షమాపణ అనేటువంటి మనస్సు जो क्षमा करने का मन మనమందరం కూడా సంపాదించుకోవాలి. हम सभी को कमाना है. క్షమించేటువంటి గుణమును क्षमा करने का गुण మనం సంపాదించుకోవాలి. हमने कमाना है. క్షమాపణ అడిగేటువంటి గుణాన్ని और क्षमा मांगने का మనం गुण సంపాదించుకోవాలి. हमने कमाना है. తప్పు చేయకుండా జీవించేటువంటి గుణాన్ని और गलती ना करते हुए మనం जीने का गुण సంపాదించుకోవాలి. हमें कमाना है. దేవుడికి ఇష్టమైనటువంటి రీతిగా और परमेश्वर को अच्छा करने की జీవించేటువంటి విధానమును उन्हें अच्छा लगने की रीति और అది जीने की మనం विधि, సంపాదించుకోవాలి. वो हमें कमाना है. లోకాన్ని చూసి మీరు వెళ్ళవద్దు. इस संसार को देखकर आपने नहीं चलना బైబిల్ని है. చూసి మీరు వెళ్ళండి. अब बाइबल देखकर चलना है. దేవుణ్ణి చూసి మీరు వెళ్ళండి. परमेश्वर को देखकर चलना है. ఎవరినో చూసి మీరు వెళ్ళవద్దు. किसी और को देखकर नहीं ఈ चलना. పాస్టర్ నా పాస్టర్ చూసి మీరు వెళ్ళవద్దు. ये पासवान वो पासवान को ఈ देखकर नहीं చర్చి चलना. ఆ చర్చి చూసి వెళ్ళవద్దు. ये कलीसिया वो कलीसिया ఈ देखकर नहीं క్రైస్తవులు जाना. ఆ క్రైస్తవులు చూసి వెళ్ళవద్దు. ये मसीह लोग वो मसीह देखकर మీరు नहीं चलना. బైబిల్ని చూసి నడవండి. आप बाइबल को देखकर चलिए దేవుణ్ణి చూసి నడవండి. और परमेश्वर को देखकर चलिए. ఎందుకంటే మనందరి ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కి నిలబడ్డది కేవలం దేవుడు మాత్రమే. और हमारे सभी के सामने एक उदाहरण पे जो खड़ा है वो परमेश्वर ही है. మనల్ని సృజించుకున్నప్పుడు ఆయన తన పోలికలో సృజించుకున్నాడు. जब हमारी सृष्टि की थी उन्होंने अपने स्वरूप में हमारी सृष्टि की थी. ఆ పోలిక మనం పోగొట్టుకున్నాము. और वो स्वरूप हमने खो दिया है. ఇప్పుడు మనం దాన్ని మరలా సంపాదించుకోవాలి. और हमने अभी उसे फिर से ఆ पाना ప్రభు है. యొక్క మనసును మనం वो సంపాదించుకోవాలి. प्रभु का मन हमें फिर से कमाना है. శుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవించాలి. और एकदम पवित्र शुद्ध जीवन हमें जीना है. మంచి జీవితాన్ని మనం జీవించాలి. अच्छा जीवन हमें जीना है. సత్యంతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలి. और सत्य के साथ हमारे जीवन जीना చెడ్డ है. మాటలు మనలో ఉండకూడదు. और बुरी बातें हमारे చెడ్డ अंदर नहीं గుణాలు होनी. మనలో ఉండకూడదు. बुरा गुण हमारे अंदर చెడ్డ नहीं होना స్వభావం चाहिए. మనలో ఉండకూడదు. बुरा स्वभाव हमारे అబద్ధములు अंदर మనలో ఉండకూడదు. झूठ बातें हमारे బూతు अंदर మాటలు नहीं మనలో ఉండకూడదు. और गालियां हमारे अंदर గొడవలు नहीं మనలో होनी. ఉండకూడదు. और झगड़े हमारे अंदर नहीं మోసం మనలో होने ఉండకూడదు. चाहिए. धोखा हमारे अंदर ఎటువంటి नहीं होना చెడుతనం మనలో चाहिए. ఉండకూడదు. किसी तरह की बुरी మన चीज हमारे ప్రభు अंदर యొక్క नहीं होनी चाहिए. రక్తములో కడగబడాలి. हम उस लहू से धो लिया जाना ఆ है. తర్వాత ఆయన వాక్యములో మనం కడగబడాలి. और उसके बाद उनके वचन में हम धो ఆయన लिया మనతో जाना है. మాట్లాడుతున్నప్పుడు और जो वो जब మనం हमसे बात శుద్ధి करते हैं, చేయబడాలి. और हम जो है शुद्ध होना మన है. దోషంలో మన అపరాధం దేవుడి దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళాలి. हमारे दोष हमारे अपराध को परमेश्वर के ఈ पास ले పరిశుద్ధ जाना బలం మన దగ్గర ఉన్నది కాబట్టి है. पवित्र मेज हमारे सामने है, మనం इसीलिए పరిశుద్ధంగా దేవుని యొక్క బల దగ్గరికి వద్దాం. हम एकदम पवित्र रूप में इस परमेश्वर के मेज के ఒకవేళ सामने आए. దోషములు ఉన్నట్లయితే బలకు మనం దూరం వెళ్ళిపోదాం. अगर हमारे अंदर कोई दोष है इस मेज से हम दूर ఆ रहेंगे. దోషములతోటి బల దగ్గరికి రావద్దు. और वो उस दोष के साथ इस मेज के पास नहीं आना. అపరాధములతోటి బల దగ్గరికి రావద్దు. अपराध के साथ इस मेज पे नहीं आना. ఒకవేళ అలా చేస్తున్నట్లయితే अगर ऐसा हो ఆ అపరాధం అలాగే నిలిచిపోయి ఉంటది. वो अपराध वैसे ही ठहरा जाएगा. అపరాధం నిలిచిపోయి ఉంటది. अपराध वैसे ही खड़ा रहेगा. ఇదే మాట మన కొరింథీ పత్రికలో చదువుతున్నాం. यही सारी बातें हम कोरिन्थियों की किताब में पत्र మిమ్మల్ని में మీరు पढ़ते हैं. పరీక్షించుకోండి. आप अपने आप को परखो మిమ్మల్ని మీరు తీర్పు తీర్చుకోండి. और अपने आप का निर्णय आप लो. లేకపోతే नहीं तो మీరు బలహీనంగా ఉండొచ్చు. आप कमजोर पड़ మీరు जाएंगे. రోగులుగా మార్చడం आप बीमारी हो మీరు जाएंगे. కొంతమంది నిద్రించవచ్చు. और कुछ लोग आप में से सो जाएंगे. కాబట్టి పరిశుద్ధ బల దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు जब पवित्र मेज के पास आएंगे ఇది రొట్టె అని అనుకోవద్దు. ये रोटी है करके नहीं ఇది सोचना. ద్రాక్షరసం అని అనుకోవద్దు. ये दाखरस है करके नहीं ఇది ప్రభు सोचना. యొక్క శరీరం అని, ये प्रभु का शरीर है ఆయన రక్తం అని భావించి और उसका लहू है करके ఆ मानकर పరిశుద్ధ బలలోకి వస్తున్నప్పుడు उस पवित्र मेज में जब आएंगे నిరపరాధులుగా మనం ఆయన సన్నిధిలోకి వద్దాం. और निरपराध और निर्दोष रूप में हम उनके साथ నిర్దోషముగా మనం ఆయన సన్నిధిలోకి వద్దాం. और निर्दोष में हम लोग इनके सानिध्य में పరిశుద్ధ బలం आएंगे. మన ఎదుట ఉన్నది కాబట్టి पवित्र मेज हमारे सामने है, इसीलिए మన పరిశుద్ధ బలలో సిద్ధపడితోటి ముందుకు కొనసాగుదాం. और पवित्र मेज में हम तैयारी के साथ आगे మనల్ని మనం बढ़ेंगे. పరీక్షించుకుందాం. हम अपने आप को परखेंगे ఎవరో మనకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. और कोई तो हमें बोलने की जरूरत మనల్ని नहीं. మనం పరీక్షించుకుందాం. हम अपने आप को నన్ను నేను परखेंगे. పరీక్షించుకుంటాను. मैं अपने आप को నిన్ను నువ్వు परखूंगा. పరీక్షించుకో. आप अपने आप को అలా परखो. చేసి దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్దాం. और वैसे करते हुए हम మంచి మనసుతోటి దేవుని సన్నిధిలో జీవిద్దాం. अच्छे मन के साथ परमेश्वर के మంచి सानिध्य में స్వభావంతో ఈ
లోకంలో మనం జీవిద్దాం. और अच्छे स्वभाव के साथ इस संसार में हम మంచి जिएं ప్రవర్తనతోటి ఈ లోకంలో మనం జీవిద్దాం. और अच्छे व्यवहार के साथ इस संसार में जिएंगे మంచి పేరుతోటి ఈ లోకంలో జీవించి ఈ లోకం నుంచి చనిపోదాం. और अच्छे नाम के साथ इस जीवन इस संसार में जिएंगे, अच्छे नाम से ही मर ఆ जाएंगे ప్రభు రాకడ కొరకు సిద్ధపాటు కలిగి ఉందాం. और उस प्रभु के आगमन के लिए हम तैयारी के साथ ఆయన रहेंगे సిద్ధపాటుతో మనల్ని ముందుకు నడిపించును గాక. और उस तैयारी में परमेश्वर हमें आगे बढ़ाए ఆయన వచ్చినప్పుడు మనందరూ తీసుకోవడానికి ఆయన సిద్ధపడుగా తన బాహువులను చాపును గాక. और वो जब भी आएंगे हम सभी को लेने के लिए अपने बाहें वो खोल के रहे ఆయన తన దూతలు పంపించినప్పుడు మనం ఎక్కడున్నా కూడా మనం తీసుకొని వెళ్ళడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండను గాక. जब वो अपने दूतों को भेजेंगे हम जहां पर हैं वहीं से उनके पास लेकर जाएं నిర్దోషమైనటువంటి జీవితాన్ని, నిర్దోష జీవితాన్ని और आपके निर्दोष जीवन को ఇంట్లో గడుపుదాము, और यहाँ మన కుటుంబంలో గడుపుదాము, घर पे बिताएंगे మన వ్యక్తిగతంగా గడుపుదాము, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में మన बिताएंगे పొరుగు వారితో కూడా నిర్దోషమైన జీవితాన్ని గడుపుదాం. अपने पड़ोसियों के साथ మన निर्दोष చర్చలో కూడా जीवन నిర్దోషమైన జీవితాన్ని గడుపుదాం. हमारे कलीसिया में भी निर्दोष जीवन మన को जिएंगे సమాజంలో కూడా నిర్దోషమైన జీవితాన్ని గడుపుదాం. और इस समाज में भी निर्दोष जीवन को మన बिताएंगे కాలేజీలో కావచ్చు, మన పనిచేసే ప్రదేశంలో కావచ్చు, हमारे कॉलेज में क्यों ना हो, हमारे काम करने वाली जगह మన क्यों ना हो, నిర్దోషంగా జీవించి हम निर्दोष जीवन ఆయనకు మహిమకరంగా ఈ లోకంలో జీవించుదాం. और उनको महिमा लगने के समान इस संसार में हम నడిపించడానికి దేవుడు తన ఆత్మను మీకు కలుగు చేయను గాక. वैसे चलाने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके ऊपर लेकर आए। దోషములని దేవుడు పరికరించి మిమ్మల్ని క్షమించును గాక. आपके सारे दोष हटाकर परमेश्वर आपको क्षमा करे, పాపములన్నింటిని కూడా దేవుడు క్షమించును గాక. आपके सारे पापों को परमेश्वर क्षमा करे, ఒక కొత్త జీవితంతో ముందు కొనసాగుదాం. नए जीवन के साथ हम लोग आगे बढ़े, ప్రభు రాకడ కొరకు సిద్ధపడి ముందు కొనసాగుదాం. प्रभु के आगमन की तैयारी होकर हम लोग आगे बढ़े। దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. प्रभु आप सभी को आशीर्वाद से भर दे। आमेन। आमेन।